بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل میرا گھر میری جنت۔ ویورز، امید کرتی ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویورز، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے جشن آزادی۔ میری طرف سے تمام اہل وطن کو جشن آزادی مبارک، 14 اگست مبارک، اور تمام انڈین کو 15 اگست مبارک، کیونکہ ہماری بھی یوم آزادی اور ان کی بھی ہے، تو دونوں ملکوں کو اس جشن کی مبارکباد میری طرف سے۔ بس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ایک اچھی بات کسی کو شیئر کرنا، کسی کو بتانا بہت بڑا صدقہ ہے، بہت بڑا اس کا اجر ہوتا ہے۔ یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے، کیونکہ کسی کی غلطی کو سدھارنا، اس کے اندر جو برائیاں ہیں ان کو ختم کرنا بھی ایک صدقہ ہے۔ تو انشاءاللہ اگر آپ کی وجہ سے کسی نے کوئی ایک نیک کام بھی کر لیا تو ساری زندگی آپ کو اس کا اجر ہوتا رہے گا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں، اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ویورز، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ 14 اگست ہمارے لیے بہت بڑا دن ہے۔ اس دن میں ہمیں ایک آزاد ملک ملا، وہ ملک جس کا خواب علامہ محمد اقبال نے دیکھا، لیکن اس خواب کو تعبیر کس نے دی یہ بھی آپ جانتے ہیں۔ ویورز، قائد اعظم کا بہت بڑا اس میں رول تھا، اور قائد اعظم کی ہی جدوجہد کی وجہ سے یہ ملک ہمیں ملا۔ انہوں نے اتنی اچھی پالیسی کی کہ نہ جنگ ہوئی اور نہ ہی کوئی خون خرابہ ہوا، اور ہمیں ایک علیحدہ ملک بھی مل گیا۔ ہم ان کے لیے اس دن کے حوالے سے، اس دن کے آنے پر، اس دن کی خوشی میں ان کے لیے، اہل ثواب کے لیے پہلے تو سب فاتحہ کریں، اور انشاءاللہ جس کو توفیق اللہ نے دی ہے وہ کوئی صدقہ بھی کر سکتے ہیں، ختم بھی کر سکتے ہیں، دعائے خیر بھی کر سکتے ہیں۔ ہمیں جیسے ہم کسی کی پیدائش پہ، کسی کی برتھ ڈے پہ خوشی مناتے ہیں، اسی طرح ہی ہمیں پاکستان کی برتھ ڈے پہ بھی خوشی منانی چاہیے۔ برتھ ڈے یہ بھی اس کی بھی ہے، کیونکہ اسی دن یہ پیدا ہوا، یہی ہمیں ملا، اس لیے اس کے بھی اس دن کا بہت بڑا رول ہے۔ تو انشاءاللہ ہم سب اس کی خوشی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ لیکن ویورز، ایک بات یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، بہت ضروری سمجھتی ہوں کہ آپ کے ساتھ اس بات کو شیئر کروں۔ ویورز، یہ خوشی کا تہوار ہوتا ہے، اور جب خوشی کا کوئی دن ہوتا ہے تو ہم لوگ جو ہوتے ہیں ساری چیزیں بھلا دیتے ہیں، بس وہی ہمیں اپنی خوشی ہی یاد ہوتی ہے کہ ہم نے جشن کرنا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ بے شک جشن آپ کریں، آپ جھنڈیاں لگائیں، اپنے گھر کی چھت پہ پرچم لگائیں، گاڑیوں پہ پرچم لگائیں، اور پینٹنگ بھی آج کل بہت لوگ گاڑیوں پہ کر رہے ہیں تو وہ بھی کریں۔ کوئی جو جس طرح آپ اس کو منانا چاہیں منائیں، لیکن ایک بات کا اس میں خیال رکھیں کہ آپ کی وجہ سے کسی کو دکھ نہ ہو، کسی کو پریشانی نہ ہو، کوئی ڈپریشن نہ ہو کسی کو۔ اور جیسے آج کل بہت زیادہ ہلے گلے ہوتے ہیں، لوگ ڈھول لے کے باہر چلے جاتے ہیں، پوری رات جو ہوتی ہے لوگوں کا جینا حرام، سونا حرام کر دیتے ہیں۔ تو اس چیز کا اہتمام نہ کریں، اس سے ذرا گریز کریں کہ کسی کو آپ کی وجہ سے تکلیف نہ ہو، کیونکہ کہتے ہیں کسی کے راستے سے ایک پتھر ہٹانا بھی صدقہ جاریہ ہے، مطلب کسی کو بھی تکلیف سے نکالنا صدقہ جاریہ ہے، اس کا آپ کو بہت بڑا اجر ملے گا۔ لیکن اب یہ بھی سوچیں کہ اگر کسی کو آپ کی وجہ سے تکلیف ہوئی تو اس کا کیا ہو، اس کو پھر اس تکلیف میں ڈالنا بھی آپ کو بہت بڑا گناہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اس چیز کا اہتمام نہ کریں۔ جو بھی خوشی منائیں، آپ کی مرضی، آپ منا سکتے ہیں، لیکن ایسی خوشی نہ منائیں جس سے کسی کو تکلیف ہو۔ اور جیسے ہوائی فائرنگ ہوتی ہے تو اس سے گریز کریں، خاص طور سے پشاور کے لوگ جو ہمارے ہوتے ہیں بہت زیادہ ہوائی فائرنگ کرتے ہیں اس دن، تو ان سے میری گزارش ہے کہ برائے مہربانی اس چیز کو تھوڑا پیچھے کر دیں، اس کی جگہ کسی اور چیز کو آگے لے آئیں، کوئی ایسا کام کر دیں کہ جس کی وجہ سے کسی کو
सुकून मिले। इस दिन आप ऐसा करें, एक नेकी कर दें। जैसे आप हर चीज़ करते हैं ना, इस दिन एक सारे तहिया कर लें कि एक नेकी हमने आज करनी है। सिर्फ़ एक नेकी, कुछ भी हो सकती है। किसी का भला कर सकते हैं, किसी की हेल्प कर सकते हैं, किसी को किसी मुसीबत से निकाल सकते हैं, किसी तरह से भी किसी की भी हेल्प, जिसकी जितनी तौफीक होती है वो उतनी हेल्प करता है। ज़रूरी नहीं होती ये हेल्प पैसों की होनी चाहिए, वैसे भी आप इस किसी की हेल्प कर सकते हो। तो किसी का कोई काम कोई कर रहा है तो उस काम में उसकी मदद कर दें। कोई रास्ते से जा रहा है तो उसको सड़क पार करवा दें, ये भी आपके लिए एक नेकी होगी। कोई बच्चे हैं उनको उनके घर तक पहुंचा दें, ये भी आपके साथ एक नेकी होगी। कोई बूढ़े बुज़ुर्ग लोग हैं, चाहे ख़वातीन हैं चाहे मर्द हैं, उनके साथ कोई सौदा वग़ैरह है तो वो उनसे उठा के उनके घर तक ले जाएं, ये भी एक नेकी होगी। नेकी करने पे आए तो बंदा बहुत सारी नेकियां निकल आती हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है। पानी कहीं पे अगर आपके पास कोई तौफीक है तो आप कहीं पे कूलर लगा दें, ठंडा पानी किसी दुकान पे रख दें, किसी रेडी वाले के साथ रख दें, किसी कहीं नीचे मोची बैठे हों तो वो भी हमारे भाई होते हैं, उनके लिए पानी का कूलर एक रख दें। वहाँ पे हर कोई आएगा और उसमें एक ठंडा पानी पिएगा तो ये भी आपके लिए एक नेकी हो जाएगी। ये भी, इसका भी अजर आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा इंशाअल्लाह। किसी भूखे को खाना खिला दें, चाहे आप 10 रुपए की उसको एक रोटी लेके दे दें, चाहे आप उसको घर से खाना दे दें। किसी को भी रेडी वाले होते हैं, बाहर थड़ों पे काम करने वाले होते हैं, कोई भी होते हैं, मांगने वाले होते हैं, ये फेरी वाले जो होते हैं, कबाड़ी वाले हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, तो उनको एक टाइम का खाना आप खिला दें, ये भी आपको बहुत बड़ा अजर होगा। तो इस दिन में बजाय इसके कि हम कोई फजूलियात करें, हम इधर उधर अपना टाइम ज़ाया करें, हम गलत काम करें या लोगों को तंग करें। आजकल एक अजीब सा ट्रेंड आया हुआ है, वो बाजे पता नहीं उनको क्या कहते हैं, वो बड़े बड़े होते हैं, तो वो ढूं 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 सारी रात सोने नहीं देते। तो बहुत सारे बच्चे रोते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, उनको दवाई दे के बंदा सुलाता है। उनकी बीमारी होती है, उनको नींद बहुत ज़रूरी होती है उनके लिए। ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, उनके लिए नींद बहुत ज़रूरी होती है। इस तरह शुगर के मरीज़ होते हैं, उनके लिए नींद बहुत ज़रूरी होती है। अगर वो ना सोएं तो उनकी तबीयत ख़राब होती है। तो इस बात को भी मद्देनज़र रखें कि अगर आपकी वजह से उनकी नींद ख़राब होगी तो आपको कितना बड़ा इसका गुनाह होगा। इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि ये वाले काम छोड़ दें और कोई नेकी का काम करें। इसकी जगह आप तहिया कर लें कि आज हमने एक नेकी करनी है, आज एक हमने सवाब कमाना है। तो इंशाल्लाह वो सवाब छोटा होगा या बड़ा होगा, आपको उसका अजर बहुत बड़ा होगा। तो आज के दिन इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि हम ऐसा कुछ कर लेते हैं। और दूसरा, मेरी तरफ़ से तमाम अहले वतन को दिल की गहराइयों से जश्न आज़ादी मुबारक। और BRT भी हमारी स्टार्ट हो रही है आज, तो वो भी आपको मुबारक। बहुत लंबे अरसे के बाद हमें BRT का प्रॉब्लम हमारी हल हुई और अल्लाह ने शुक्र अल्लाह का अदा करें कि अल्लाह ने हमें इस खुशी में, इस जश्न आज़ादी की खुशी में भी और इस खुशी में हमें अल्लाह ने ये 2 खुशियाँ दे दी कि हमारी BRT मुकम्मल होगी, कल इफ्तिताह उसका हो रहा है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह करे कि सबको ये रास आए, किसी कोई नुकसान ना हो, ना जानी ना माली ना कुछ भी। तो अल्लाह इसके लिए सबके लिए दुआ करें, अल्लाह सबके मसाइल को हल करे। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए मेरी तरफ़ से सबको अल्लाह हाफ़िज़। और मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और मेरी वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें। और वीडियो आप देख लेते हैं और मुझे कमेंट भी करते हैं कि बहुत अच्छी है, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते। लाइक से हमें फ़र्क पड़ता है, आपको तो नहीं पड़ता। आप लाइक कर देंगे तो आपको कोई मसला नहीं होगा, लेकिन हमें इसका बेनिफिट मिलता है। तो आपसे अपील है कि आप इसको लाइक भी कर दें। बहुत शुक्रिया और दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपको याद रखूँगी, आप मुझे याद रखें। और नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।